ओम शांति 18 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जोगर यात्रारे रुह तेबे तुमर पाप कटिजिब काहींकि ना जोग हेउछि ज्ञान रूपक खंडार धार तेणु एथिरे निजे निजकु ठक नाही। जोगर यात्रारे रुह तेबे तुमर पाप कटिजिब काहींकि ना जोग हेउछि ज्ञान रूपक खंडार धार तेणु एथिरे निजे निजकु ठक नाही। प्रश्न पिलामानंकु निजर चरित्र को सुधारिबा पाई बाबा केउ रास्ता बताउछंती? पिलामानंकु निजर चरित्र को सुधारिबा पाई बाबा केउ रास्ता बताउछंती? उत्तर पिलामाने निजर सच्चा सच्चा चाट रख। चाट रखिबा द्वारा ही चरित्र सुधरिब। जांच करिबाकु हेबो कि सारा दिन भितरे मोर चरित्र किपरि रहिला, काहाकु दुख देई नाही तो, फालतू कथावार्ता करी नाही तो, निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको केते समय मने पकाइछि, केते जनको निज समान करिछि। जेउमाने एही भଳି दिनचर्यार चाट रखुछंती सेमानकर चरित्र सुधरी चली थाए। कथारे अछि जिए करिब सिए पाइब, जदि करिब नाही तेबे पश्चाताप करिब। ओम शांति। रुहानी पिलामानंक प्रति रुहानी बाबा बसी बुझाउछंती, काहींकि ना एठारे सम्मुखरे अछंती। एमिति कहु नाहंती जे सबु पिलामाने निजर स्वधर्मरे रहुछंती एवं बाबांकु मने पकाउछंती। कुआड़े ना कुआड़े बुद्धि निश्चित जाउथिबो, ताहा तो प्रत्येक निजे निजको बुझी पारुथिबे। तेबे मूल कथा हेउछि सतो प्रधान हेबार, ताहा तो जोगर यात्रा व्यतीत होई परिबो नाही। जदिओ बाबा अमृत बेलारे जोगरे बसी पिलामानकु टाणुछंती बा आकर्षित करुछंती, क्रमानुसारे आकर्षण करी चली थांती ना, जोगरे शांति रे बसी थांती, सेतेबेले दुनिया को मध्य भूली जाती। किंतु प्रश्न उठुछि जे सारा दिन भितरे कौन करुछंती? ताहा तो हेला अमृत बेलारे 1 घंटा आधा घंटा जोगर यात्रा, जहा द्वारा आत्मा पवित्र हेउछि, आयुष्य बढ़ुछि। किंतु सारा दिन भितरे बाबांको केते सम्मान पकाउछंती, केते समय स्वदर्शन चक्रधारी हेउछंती। एमिति नुहि जे बाबा तो सब किछि जानिछंती। निज हृदय को पचारिबा दरकार, मु सारा दिन भितरे कौन कौन सबु करिली। एबे तुमे पिला माने चाट लेखुछ, केतेक पिला सठिक लेखुछंती, पुणी आउ केतेक पिला भूल लेखुछंती। सेमाने भाबुछंती मु तो शिव बाबांको साथी रे थिली, तांको ही मने पकाउथिली। किंतु बाबा पचारुछंती कौन प्रकृतरे मोर स्मृति रे थिला? जदि संपूर्ण नीरवरे रहिब तेबे एही दुनिया मध्य भूली जीव। केबे हेले निजको ठक नाही जे मु तो शिव बाबांको स्मृति रे थिली। देहर सबु धर्म को भूली जीवा दरकार। आमको शिव बाबा निज आड़ को आकर्षित कराई बुद्धिर सारा दुनिया को भुलाई देउछंती। बाबा बुझाउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाइबाकू हेबो। बाबा तो आकर्षित करुछंती, सबु आत्मा बाबांको मने पकांतु एवं अन्य केही मने न पड़ंतु। किंतु प्रकृतरे बाबांकर स्मृति रहुछि ना नाही, ताहा तो निजे निजर हिसाब बाहर करंतु। मु बाबांको केते मने पकाउछि। प्रेमिक प्रेमिकांकर उदाहरण रहिछि। एठारे तो प्रेमिक प्रेमिका रुहानी अटंती। एठिकार कथा ही सबुठारु भिन्न अटे। दुनिया रे हेउछि शारीरिक एवं एठारे हेउछि आत्मिक। तेणु निजको देखिबाकू हेबो, मु केते समय दैवी गुण धारण करी रहुछि, केते समय बाबांको सेवारे रहुछि, पुणी अन्य मानकु मध्य बाबांकर स्मृति मने पकाई देबाकू हेबो। आत्मारे जेउ कलंक लागि जाइछि ताहा बाबांको स्मृति रे रहिबा बिना तो छाड़िबो नाही। भक्ति रे अनेकंकु मने पकाई थांती, एठारे किंतु केवल जणको मने पकाइबाकू हेबो।
ଆମେ ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବଡ଼। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଥବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେବା, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘରର କଥା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ମିଆଁ ମିଠୁ ବା ସର୍ବଜ୍ଞ ଭାବି ଠକିବାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପଚାର, ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇଲି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିଛି। ଏହିଭଳି ହିସାବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ, ଆଉ ଯଦି ନ କରିବ ତେବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ଚରିତ୍ର ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କିପରି ରହିଲା। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ ତ, କିମ୍ବା ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହିଁ ତ। ଚାଟ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚରିତ୍ର ସୁଧୁରିବ। ବାବା ତ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ମନେ ପକାଇବା କ୍ଷଣି ହିଁ ସିଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ମହିଳା କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରିବ। କେହି କେହି ମିତ୍ର ଭାଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମିତ୍ର ମିତ୍ର ଭିତରେ ଏପରି ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବା ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ଚୁମ୍ବକ ଅଟନ୍ତି, ପରମ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ବେହଦ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କେଉଁଠାକୁ ବି ଗଲେ, ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଉଠିଲେ, ବସିଲେ, ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିକର୍ମ କିପରି ବିନାଶ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୋଗ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାର ଧାର। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ନିଆଁକୁ ପାରି କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଉପରେ ନାହାନ୍ତି, ଏହିଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ହୀରା ଏହି ଡବା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିଛୁ। କେବଳ ଏତିକିରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଅଧା ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ବାକି ସାରା ଦିନ ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିଲ, ତାହାହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚାଟ୍ ରଖିବାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଭାଷଣ କରିପାରିବି, ମୋର ଚାଟ୍ ରଖିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେବେ ଏଭଳି ଭୁଲ କେବେ କରିବାର ନାହିଁ। ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚାଟ୍ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମହାରଥୀ ଅଧିକ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଆଦିରେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ବାବା ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହା ନ ଭାବୁ ଯେ ବାବା ଅମୁକ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର 84 ଜନ୍ମକୁ ତ ତୁମେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାପରରୁ ତୁମର ପୂଜା ହୋଇଛି। ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନାମ ରଖୁଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଇଏ ତ ଯେପରି ଚଣ୍ଡିକା ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ମାନୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଏହା ତ ବେହଦର କଥା। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ବାବା କହିବେ ଇଏ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଦ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆସି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ, କାରଣ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବାକି ସବୁଠାରୁ କଠିନ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେହିଥିରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗରେ ବସୁଛ ମାୟା ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାରେ ଯୁଦ୍ଧର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାହା ତ ଆୟର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ତ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସରଳ, କେବଳ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଚନରେ ମଧୁରତା ରହିବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିବା। ତୁମେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ କରିଛ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ଶିବ ବାବା ସେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ସିଏ ଏବେ ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବେ। ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଥିବେ ତେବେ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମେହନତ କେହି କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ନୋଟ୍ ରଖୁଥିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରୁଥିବେ। ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖ, ପୁଣି ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କର। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କେହି ମେହନତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାହାରି ମନେ ରହୁନାହିଁ। ବାରିଷ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଲେଖି ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଭଳି ମେହନତ କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଭଟକିବ। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସରଳତାର ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ମାଳାରେ ଆସିବାର ଅଛି ତେବେ ସେହିଭଳି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ବାପା ତ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ହୃଦୟରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନଥିବେ ତେବେ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦିଓ କାମଧନ୍ଦା ଆଦି କର, କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପକେଟରେ ଡାଏରୀ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅବହେଳା କରିବ, ନିଜକୁ ମିଆଁ ମିଠୁ ବା ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲି ଭାବିବ, ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ମୁଥ ମାରି ଚାଲିବ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା କିଛି ମାଉସୀ ଘରର କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କୋଟିକରେ କେହି ବାହାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ପୁଣି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ
ଆମର ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଉଛି? ଆମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର ହେଲାଣି? ମାଗଣାରେ କାହାର ବଡ଼ିମା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ଭୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଭାବ ଯେ ମୁରଲୀ ବ୍ରହ୍ମା ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ହିଁ କହିବେ। ୟାଙ୍କୁ ତ ସାରାଦିନ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ କେତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ନାମ ରୂପରେ ଫସି ଚଳାୟମାନ ବା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ତ ଏହା ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଏହିସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହା ତ ସବୁ ହେଲା ଡ୍ରାମା। ବାବାଙ୍କର ବି ଡ୍ରାମା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଏବଂ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମାକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସେ, କାରଣ ମାୟା ଅଛି ନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ମେହନତ କରି କରି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ବାବା 21 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ମନରେ ରହୁଛି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ତ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାବା ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କେତେ କମାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ବାବା 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 କହି ମହିମା ଗାୟନ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଭଳି ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଥିବ। ଏଠାକୁ ତ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସତେଜ ହେବାକୁ ଆସୁଛ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପଚାରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ରହୁଛି। ବାବା ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଚେହେରାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ବାବା ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବସି ରହିଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ମିଠା ଏବଂ ଅଲୌକିକ ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଲୁହ ବାହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଲଗା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଅଲଗା। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଏଠିକାର କଥା ହିଁ ଅଲଗା। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ। ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବେ। ବିନା ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ମିଶିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପ ଦାଦା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମହିମା ଗାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପିତା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ କାହିଁକି କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରୁନାହୁଁ? ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଧାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ଏବେ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କର।
ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ହିଁ ସବୁଠାରୁ କଠିନ। ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ବାବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପାର୍ଟ ରହିଛି ନା, ବହୁତ କମ୍ ସନ୍ତାନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ବାବା ତ ସବୁକିଛି ଖୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ କାମ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି ନା। ଏହା ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚଟପଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମଜାଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଟପଟି ଓ ଖଟପଟି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଦରକାର ନା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଓଲଟା ସୁଲଟା କଥା କହିବାର ନାହିଁ, ସ୍ନେହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚରିତ୍ରର ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚରିତ୍ରର ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଭବ। ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବିଶେଷ ବରଦାନ ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବୀଜ ବା ଆଧାର ହେଲା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ସ୍ଥୂଳ ଅପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବୀଜ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକାଭଳି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କେବଳ ସେହି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବେହଦ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ହଦ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ବିଜୟର ଭାଗ୍ୟରେଖା ମସ୍ତକ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ବିଜୟର ଭାଗ୍ୟରେଖା ମସ୍ତକ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଚାଟରେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀରେ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଅଭିନୟ ଶେଷେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯାଇରେ। ଆତ୍ମିକ ଚାଟରେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀରେ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ
କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ପଢ଼ାରେ ଯଦି ତୁ ଥକିଯିବୁ ବାବୁ, ବିକଳ୍ପ ଆସିବ ମନେ। ନିଜ ହାତେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ିବ, ହାତ ଦେବୁ ତୁ କପାଳେ। ପଢ଼ାରେ ଯଦି ତୁ ଥକିଯିବୁ ବାବୁ, ବିକଳ୍ପ ଆସିବ ମନେ। ନିଜ ହାତେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ିବ, ହାତ ଦେବୁ ତୁ କପାଳେ। ବେଳ ଥାଉ ମାନ ବାବା କଥା ମାନ, ରୁଷି ନ ଯାଅ ତୁ କେବେରେ। ଆତ୍ମିକ ଚାଟରେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀରେ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଯେ ଥାଉ ଥାଉ ପୁରା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୁଅ, ଶ୍ରୀମତକୁ ଅନୁସରି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯାଦୁ ଅନୁଭବ କର, ହୋଇଣ ତା ସେବାଧାରୀ। ଯେ ଥାଉ ଥାଉ ପୁରା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୁଅ, ଶ୍ରୀମତକୁ ଅନୁସରି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯାଦୁ ଅନୁଭବ କର, ହୋଇଣ ତା ସେବାଧାରୀ। ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ହୋଇ କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ, ଘରକୁ ଯିବୁ ତୁ ଏବେରେ। ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ହୋଇ କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ, ଘରକୁ ଯିବୁ ତୁ ଏବେରେ। ଆତ୍ମିକ ଚାଟରେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀରେ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଅଭିନୟ ଶେଷେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ, ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯାଇରେ। ଆତ୍ମିକ ଚାଟରେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀରେ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ।